ویڈیو میں درود ابراہیم کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو اس طرح سے شامل کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، اور آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے آپ کی صحت تندرستی کا مسئلہ ہے، یا شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بچوں کا مسئلہ ہے، یا کسی بھی قسم کا مالی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا دنیاوی مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، چاہے ایک مسئلہ ہو یا 1000 مسئلہ ہو، آپ تمام مسئلوں کی نیت کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا بہت جلدی رزلٹ دیکھیں گے، بہت جلدی رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی درود ابراہیم۔ ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ درود ابراہیم کی منت مان لیں، اور آپ منت اپنے حساب سے مانگیں گے۔ ہر شخص اپنے حساب سے، اپنی معمول کے حساب سے کہ وہ کتنا درود ابراہیم ایک دن میں پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جاب کرتے ہیں، ڈبل جاب کرتے ہیں، کچھ لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، کچھ ہاؤس وائف، گھر کی بہت ذمہ داری ہے، تو بہت بڑی منت نہ مانیں۔ آپ چاہے تو 1000 درود ابراہیم پڑھنے کی منت مانگ سکتے ہیں، چاہے تو 3000، چاہے تو 7000، چاہے تو 11000، چاہے تو 40000، چاہے تو 21000، 7000، چاہے تو 1.25 لاکھ، لیکن منت اپنے حساب سے ماننی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں 1.25 لاکھ کی منت مانگ لوں اور پھر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ جتنا آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں اس کی آپ نے منت ماننی ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے 11 دن کے اندر پڑھنا ہے، یا مجھے 21 دن کے اندر اپنی منت پوری کرنی ہے، تو اسی حساب سے پھر جو ہے آپ درود ابراہیم کی منت مانگیں گے کہ میں اگر 21 دن کے اندر 11000 درود ابراہیم پڑھ سکتی ہوں، یا 10,000 پڑھ سکتی ہوں، یا 5000 پڑھ سکتی ہوں، تو اسی حساب سے آپ منت مانگیں گے۔ دن بھی آپ اپنے حساب سے چن لیجئے گا، 11 دن، 21 دن یا 41 دن، جتنے بھی ہو، اور درود شریف۔ لیکن جب آپ یہ کر لیں گے، آپ نے منت مان لے کہ یہ اللہ میرا یہ کام ہے، تو اپنی رحمت سے، اپنی نظر کرم سے میرے لیے یہ کام بنا دے، اور میں اس کے لیے درود ابراہیم کی منت مانتی ہوں، یہ مانتی ہوں کہ میں اتنا 1000 پڑھ لوں گا اتنے دن میں، یا اپنے اس طریقے سے منت مانگ لی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ اس درود ابراہیم کو پڑھیں گے، یا جو آپ نے منت مانی ہے یہ والا وضو پڑھیں گے، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے اور توجہ دھیان سے پڑھیں گے، اس تصور سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں، آپ روضۂ اقدس کے سامنے موجود ہیں، اور پھر درود شریف پیش کر رہے ہیں، اور آپ دن میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ صبح میں فری تھے، بچے اسکول چلے گئے، گھر میں کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے، سکون ہے، اپنے وضو کیا، آپ پڑھنے بیٹھے، اپنے 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اٹھے، اپنا کام کاج کر لے، جو بھی ہے، دوپہر میں ٹائم ملا تو دوپہر میں چند مرتبہ پڑھ لیے، شام میں ملا، شام میں چند مرتبہ پڑھ لیے، پورے دن میں آپ جتنا پڑھ سکتے تھے آپ نے پڑھ لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب آپ پورے دن میں پڑھ لیں گے تو پھر رات میں اپنے کام کرنا ہے، اپنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور ان 2 رکعت نماز نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بار بآسانی آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں بآسانی آپ نے اتنی بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر چند بار درود ابراہیم توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، چاہے تو 3 بار پڑھ لے، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار،
41 बार, 100 बार, जितनी बार आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तवज्जो, ध्यान से ध्यान वह अपने पढ़ने हैं। और फिर दिन भर में जितना भी आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा उसे काउंट कर ले। 100 दफ़ा पढ़ा, 200 दफ़ा पढ़ा, 300 दफ़ा पढ़ा, काउंट कर ले। और फिर आपने अल्लाह ताला से कहना है, या अल्लाह, इन नफिल का और तमाम दुरूद इब्राहिम का जो सवाब जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा है, इसका जो सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया फरमा दीजिए। और उनके वसीले से सैयदा बीबी खातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह मुबारक को हदिया फरमा दीजिए। और फिर अल्लाह से कहना कि या अल्लाह, इनके वसीले से मेरी सारी हजतें पूरी फरमा दीजिए। मेरा यह काम है, यह हल फरमा दीजिए। यह काम बना दीजिए। मेरा यह मसला है, यह हल फरमा दीजिए। मेरी हजातें पूरी फरमा दीजिए। फिर रो कर गिड़गिड़ा कर इन हस्ती के वसीले से दुआ करनी है, इनसे नज़रे करम की दरख्वास्त करनी है, दुरूद इब्राहिम का वसीला देकर दुआ करनी है। और अल्लाह के हुज़ूर बहुत अज़ाज़ी के साथ, उनके सारी के साथ अपने मसले के हल के लिए, अपने हाजात के लिए दुआ करनी है। आप यकीन करें 3 दिन में लोगों के काम बन जाते हैं, बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है। अगर इसी तरीके से आप करेंगे कि दिन में जब भी दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, बावज़ू पढ़ेंगे, तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे, रात में 2 रकात नमाज नफिल अदा कर के उसे जगह बैठकर चंद मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर पूरे दिन का पढ़ा हुआ दुरूद इब्राहिम बारगाह रिसालत में हदिया करेंगे, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह को करेंगे। और फिर अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, सजदे में सर रख कर दुआ करेंगे और बार बार अपनी अर्ज़ी अल्लाह के बारगाह में पेश करेंगे। या अल्लाह, मेरा यह काम बना दे। या अल्लाह, तू गफ़ूर रहीम और मेरी मदद फरमा। तेरे इख्तियार में सब कुछ है, तो पूरी कायनात का बादशाह है। मेरी मदद फरमा, मेरा यह काम बना दे, मेरी हजात पूरी फरमा दे। इन हस्तियों के वसीले से, इनकी नज़रे करम के सदक़े से आप यकीन करें बहुत सारे लोगों का तो एक ही दिन में काम बन जाता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा होता है तो 3 दिन के अंदर उनका मसला हल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आपने कितने खुलूस से पढ़ा, कितने तवज्जो ध्यान से पढ़ा, कितनी मोहब्बत से पढ़ा और कितनी रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुज़ूर दुआ की। जितना ज़्यादा आपके पढ़ने में खुलूस होगा, उतनी ही जल्दी आपका काम बनेगा। आपने जितने दिन की मन्नत मांगी है और जितने दुरूद शरीफ की मन्नत मानी है, उसके मुकम्मल होने से पहले इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा। आप कर के देख लीजिएगा। आप 11 दिन की नियत कर ले, 21 दिन की कर ले, 41 दिन की कर ले, 10,000 दुरूद पाक की कर ले, 5,000 की कर ले, 3,000 की कर ले, 11,000 की कर ले, जितना बासानी कर सकते हैं करें। और रोज़ाना इस तरीके से पढ़े, रोज़ाना इस तरीके से हतिया करे और रोज़ाना इस तरीके से दुआ करे। आप देखें आपकी मन्नत पूरी होने से पहले ही आपका मसला हल हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप करके देख लीजिएगा। यह बहुत ही अक्सीरा दुरूद इब्राहिम का जिसको करना है करे, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके बाद आपकी क्या जवाब है लाजमी दीजिएगा, ताकि दूसरे सुने तो उनको हौसला अफजाई मिले और वह भी करे और फिर आपके लिए भी सदका जरिए बने और सबको फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला रहमत की निगाह फरमाए, अल्लाह ताला नज़र करम फरमाए, हम सब की हाजात पूरी फरमाए, सब पर रहमत करम फजल के मामूलात फरमाए और सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।